एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। अज के बुलेटिन दे विच खबरां दे विस्तार तो पहला शनिवार की लोक राय का नतीजा जान लैंदे हां। लोक राय सी कि पंजाब दे विच अकाली दल ते बसपा के गठजोड़ नाल की आउंदियां चोणां विच अकाली दल नूं फायदा होवेगा जां फिर बसपा नूं नुकसान होवेगा। 19% साडे दर्शकों नूं लगदा है कि अकाली दल नूं फायदा होवेगा, जबकि 81% दर्शकों नूं लगदा है कि बसपा नूं नुकसान होएगा। आज दी लोक राय है किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने दावा कीता है कि हठी राजा राज भी गवाउंदा है ते परिवार भी। यही कहंदे बीजेपी दे नाल होना है, राज भी जाऊगा ते साडी गल भी मन्नणगे। की तुसीं गुरनाम सिंह चड़ूनी दे इस बयान दे नाल सहमत हो? तुहानूं भी लगदा है कि देश दा आउंदा भविख यही होण वाला है, सरकार भी जाऊगी ते किसानां दी मंग भी मान लूगी? जे तुसीं सहमत हो यस जां हां दे विच उत्तर दिओ, जे तुसीं सहमत नहीं हो नो जां ना दे विच उत्तर दिओ। पंजाब भारत ਅਤੇ दुनिया भर ਦੀਆਂ खबरां ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ। सिख कौम के पहले शहीद पंजवें गुरु ਅਤੇ शहीदों के सरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा पूरी दुनिया में वसते सिखां दे वल्लों शरधा ते उत्साह नाल मनाया गया। गुरु साहिब की शहादत नूं सजदा किया गया। उस वक्त तत्काली बादशाह मुगल हुंदा सी जिहड़ा वो जहांगीर सी। जहांगीर दे राज दे विच गुरु साहिब नूं 1606 ईस्वी दे विच रावी नदी के कंढे तत्ती तवी ते बिठा के साड़ के शहीद कर दिता गया सी। तत्ती रेत भी सिर दे विच पाई गई सी। गुरु साहिब की शहीदी की याद अज गुरुद्वारा डेरा साहिब पाकिस्तान लाहौर दे विच है। इस बार हालांकि जिहड़ी संगत है वो पाकिस्तान नहीं जा रही, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने भारत तो जाने वाली संगत नूं वीजे नहीं दिते करोना की महामारी करके। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने श्री गुरु अर्जन देव साहिब के शहीदी दिहाड़े मौके सिख कौम नूं संदेश दिंदिआं कहा कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत ने सिख कौम के अंदर जुल्म अते जबर के खिलाफ लड़न वास्ते एक नवां जोश पैदा किया। सारी संगत नूं अपील की कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत मौके सारे सिख गुरबाणी दे नाल जुड़न, सिख इतिहास की जानकारी लैण। असीं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत नूं हमेशा याद करते हैं, क्योंकि उन्हां दी शहादत साडे अंदर जुल्म जबर दे नाल लड़न की ताकत पैदा करती है, साडे अंदर शहीदी जज्बा पैदा करती है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत के मौके असीं गुरबाणी नाल जुड़िए, अपने अमीर शान मत्ते मान मत्ते सिख इतिहास नूं पढ़िए सुनिए, सिख इतिहास तो वाकफ होइए, अपने बच्चों नूं गुरबाणी नाल जोड़िए, अपने बच्चों नूं सिख इतिहास नाल जोड़िए, ताकि असी संसार के अंदर अपनी वखरी पहचान नूं कायम रखदे हां। असी चढ़दियां कला दे नाल जीवन बसर करदे अकाल पुरख परमात्मा की बंदगी भगती के नाल जुड़िए। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी नूं समर्पित दुनिया दे विच जिथे भी सिख वसदे ने लगातार जून का महीना सुखमनी साहिब के पाठ जिथे कीते जांदे ने उत्थे ही छबीलां ने जिहड़ियां ओह लाईयां जांदियां ने। छबील का मतलब हुंदा है एक मिठा पीण वाला शरबत जिहड़ा कि गर्मी दे विच ठंडक दिंदा है, क्योंकि मिठे दे विच एनर्जी हुंदी है, शरीर नूं गर्मी दे विच ताकत है जिहड़ी ओह मिठे तो मिलदी है। ते मिठा पानी है जिहड़ा चाहे ओह दुध पा के बनाया होवे जां फिर कल्ले फोके पानी दे विच मिठा पाया होवे, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛਬੀਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। किसानों के मोर्चों के विच भी श्री गुरु अर्जन देव साहिब का शहीदी दिहाड़ा मनाया गया, श्रद्धांजलि दी गई, अरदास की गई अते अहद लिया गया गुरु साहिब की शहीदी तो प्रेरणा लैंदे हुए कि असी भी अपने जिहड़े हक दे उत्ते लगातार डट के खड़े रहांगे। अगली अहम खबर जयपाल भुल्लर दे नाल जुड़ी हुई है, जिसका हाले तक परिवार ने अंतिम संस्कार नहीं किया। हालांकि जयपाल भुल्लर दे नाल मारे गए जिहड़े जसप्रीत सिंह जस्सी सी खरड़ दे रहण वाले सी, उन्हां दा अंतिम संस्कार कर दिता गया है। इस दरम्यान पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के वकील सिमरनजीत सिंह ने पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नूं चिट्ठी लिख के जयपाल भुल्लर दे मुड़ पोस्टमार्टम करवाउण दी इजाजत मंगी है। चिट्ठी दे विच उन्हां कहा कि जयपाल दा पंजाब दे किसी भी हस्पताल
PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਰਚਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ PGI ਏਮਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ DC ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਕੱਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਟ ਐਂਡ ਗੈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ SIT ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਟ ਬਣਾਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50% ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50% ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਸ਼ੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਸਹੇੜ ਕੇ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14,50,000 ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਲਾਨਾ 10,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3200 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇਗਾ 10,600 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ 4 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਰਿਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 80 ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ 0.50% ਤੇ 50 ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ 0.25% ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਠੋਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਓ, ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਓ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇ ਖੁਦੀ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੱਠੀ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਆਜ਼ਮਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਇਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਆਣੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਮਤੀ ਸੰਗਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਗੋਇਤ, ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਕੁੰਡੂ, ਸੁਮਨ ਹੁੱਡਾ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੰਡੋਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਨੰਬਰ ਹੈ 965004 63835। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਨਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਨਾਮ ਹੈ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 6 ਚੋਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਾਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਾਏ। ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ 5 ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਅਡਾਨੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਦਾ ਲੋਅਰ ਸਰਕਿਟ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ। ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 19% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੰਭਲ ਗਏ। ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ 5% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ, ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 FPI ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ NSDL ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 3 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਅਲਬੁਲਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਕ੍ਰੇਸਟਾ ਫੰਡ ਅਤੇ EPMS ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਣਾ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। DSP ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਬਸ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ MP ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਫਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬੇਕਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਰੋਕੂ ਟੀਮ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ। ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ICMR ਨੇ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ UAV ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ICMR ਦੇ ਵੱਲੋਂ HLL ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਅ ਵਧੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 107 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਜ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਂਡੇ ਉਰਫ ਪਵਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 18.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੈਨਾਮਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 18.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ 18.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਵਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਜਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਮੋਹਨ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 18.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ 18.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਬੈਨਾਮਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰਸਟੀ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੌਦੇ ਹੋਏ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ 2 ਸੇਮ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਵਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਮੇਅਰ ਤੇ ਟਰਸਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਵਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੰਪਤ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰਸਟ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਬੈਨਾਮਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ED ਤੇ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਧਰਮ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਥਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਇਆ। ਉਸ ਚੰਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹੇਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੌਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ आरएसएस ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਏਗੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਸਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੇਖੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 18.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਟਰਸਟ ਨੇ 18.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਚ ਖਰੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਸਟੀ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 18.5 ਕਰੋੜ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 18.5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦੇ ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਜ਼ੀਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 182 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਲਭ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਨੇੜੇ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਲਭ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ABP ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਲਭ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜ਼ਿਓਨਾ ਚਨਾ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜ਼ਿਓਨਾ ਚਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਓਨਾ ਚਨਾ ਦੀਆਂ 38 ਪਤਨੀਆਂ
99 ਬੱਚੇ ਤੇ 33 ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਸਨ। यानी कि जिवें पिछले जमाने दे विच हुंदा सी राजे महाराजियां दियां बहुत सारियां राणियां हुंदियां सी, पर अज दी दुनिया दे विच भी अजिहे परिवार हैगे ने। मिजोरम दे मुख मंत्री जोरामथंगा ने ट्विटर ते जियोना चना दी मौत दी पुष्टि कीती। उन्हां लिखिया कि दुनिया दे सब तो वड्डे परिवार दे मुखी मन्ने जाण वाले जियोना नूं पिंड वालियां ते उन्हां दियां 38 पत्नियां 99 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਖਤਾਉਂਗ ਤਲਾਂਗਨੌਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਓਨਾ ਚਨਾ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਜ਼ਾਵਲ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਖਤਾਉਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਫਤਾਲੀ ਬੈਨਟ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਬੈਨਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਨਟ ਨੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਯਾਮਿਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਮੈਂਬਰੀ ਨੈਸਟ ਵਿੱਚ यानी कि इजरायली संसद ਦੇ ਵਿੱਚ महज 7 सीटां ही जित्तियां सन, पर उन्होंने नेतन्याहू ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ। यानी कि 7 सीटां ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਨਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਨਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਫਤਾਲੀ ਬੈਨਟ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਟਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਬੈਨਟ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਫਤਾਲੀ ਬੈਨਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਨਫਤਾਲੀ ਬੈਨਟ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਬਰ, ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। IS ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ IS ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 123 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। IS ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ ਦੇ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ IS ਨੇ ਬਾਦੂਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ IS ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 553 ਸ਼ੀਆ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ DNA ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਨੇਵੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਜ਼ਮ ਅਲ ਜਬੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ, ਕਤਲ ਲਈ IS ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ IS ਤੇ ਹੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। G7 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। G7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਭੜਕ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ G7 ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7 ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1 ਅਰਬ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਝੰਬੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।